અને હવે સમાચારો જોઈએ વિસ્તારથી અને સમાચાર મળી રહ્યા છે ઉત્તર પ્રદેશથી હુમલાના સમાચાર મળ્યા છે અને એક મંદિર ઉપર હુમલાના સમાચાર મળ્યા છે. કયું મંદિર છે, આ કોના દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, શું કોઈ હતાહત થયાના સમાચાર છે કે કેમ, કે પછી આની પાછળ કોઈ આ હુમલો છે માત્ર કે કોઈ ષડયંત્ર છે, તમામ વિશે જાણીએ મનીષ પાસેથી. નુપુર, ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ જ્યાંથી આવે છે તે ગોરખપુર મંદિર એટલે કે ગોરખનાથ મંદિર પર આ હુમલાના સમાચાર છે. ગઈકાલે સાંજની આ ઘટના છે. એક શખ્સ છે, મોહમ્મદ મુર્તઝા એનું નામ છે, અને સાંજે 7:30 વાગ્યાની આસપાસ મંદિર પર જે સુરક્ષા જવાનો છે તેમની પાસેથી હથિયાર છીનવવાનો પ્રયાસ કરે છે. અચાનક જ એમને ખબર પડે છે કે આ મંદિર પર હુમલાનો પ્રયાસ છે, એટલે અન્ય પોલીસના જવાનો એમને બચાવવા માટે આવે છે અને તે દરમિયાન તેમના વચ્ચે મુઠભેડ થાય છે. 2 પોલીસ કર્મચારીઓ ઘાયલ થાય છે, પરંતુ અલ્લાહુ અકબર કરતો આ યુવાન જે છે તે મહા મહેનતે પોલીસ એમને પકડી પાડે છે. પરંતુ આ બધા જ જે ઘટનાક્રમની વચ્ચે જે સૌથી મોટી વાત સામે આવી રહી છે કે તેમની પાસેથી એક આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટની ટિકિટ પણ મળી આવી છે અને પોલીસ એ તપાસમાં લાગી છે કે શું આ કોઈ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિનો ભાગ છે કે કોઈ વિદેશી દોરી સંચાર છે એની પાછળ. આ વિદેશની જે ટિકિટ છે ક્યાં જવા માંગતો હતો, એના લેપટોપ અને પેનડ્રાઈવ સહિતની કેટલીક સામગ્રી પણ પોલીસે જપ્ત કરી છે. એટલે આતંકી ઘટના હોઈ શકે તેવું પણ પોલીસ કહી રહી છે. નુપુર, બિલકુલ. અને અત્યારે આ સમગ્ર કેસની તપાસ એટીએસને સોંપવામાં આવી છે. એટીએસ તપાસ કરશે અને એક એક તાર જોડીને આખરે કોના દ્વારા આ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, શું આ કોઈ મોટા ષડયંત્રનો એક ભાગ હતો કે કેમ, તમામ વિશે જાણકારી મેળવશે. પણ આ બધા વચ્ચે શ્રીલંકાની વાત કરીએ. પાડોશી દેશ શ્રીલંકા ભયંકર આર્થિક સંકટ વચ્ચેથી પસાર થઈ રહ્યું છે. શું હાલત છે આપણે જોઈ છે, અત્યારે વર્ણવવાની જરૂર નથી. આપણે છેલ્લા 4-5 દિવસથી એ વસ્તુ જોતા આવ્યા છીએ. લગભગ ગયા ગુરુવારથી તો પરિસ્થિતિ વધારે વણસી છે અને હવે આ કટોકટીની વચ્ચે રાજકીય ઉથલપાથલ પણ મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળી રહી છે. શું રાજકીય ઉથલપાથલ થઈ છે, અજય યાદવ પાસેથી જાણીએ. जी नुपुर, श्रीलंका जो है इस वक्त बेहद आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। एक तरफ जहां श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 70% के नीचे चला गया है और जो भी खाने पीने की सामान है उसको खरीदने का संकट हो रहा है। यहाँ तक कि आम लोगों को भी जो सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं वो भी लगभग 300 से 400% महंगे हो चुके हैं। यहाँ तक कि बिजली की जो कटौती है 12 से 14 घंटे चली गई है। जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और राजनीतिक घटनाक्रम ये हुआ है कि 26 के 26 जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने सामूहिक तौर पे इस्तीफा दे दिया है। हालांकि महिंद्रा राजपक्षे जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो फिलहाल बने रहेंगे और इस बीच वहाँ के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की तरफ से एक पहल की गई है जिसमें सामूहिक सरकार बनाने का फैसला किया गया है और उसमें ये भी फैसला किया गया है कि ये सरकार किसी एक पार्टी की नहीं होगी बल्कि सभी पार्टियों का इसमें प्रतिनिधित्व होगा और श्रीलंका जिस संकट से गुजर रहा है उससे उबारने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बीच श्रीलंका के जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनकी तरफ से भारत सरकार से अपील की गई है और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई है कि श्रीलंका चूंकि भारत का बहुत अहम पड़ोसी देश है, ऐसे में भारत सरकार को श्रीलंका का हर संभव मदद की कोशिश करनी चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है, भारत के पड़ोसी देशों में जो घटनाक्रम घटा है उसको लेकर के एक बैठक की गई है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से भी $1 अरब की जो सहायता है वो पहले ही मुहैया कराने की बात की गई है और साथ ही साथ 40,000 टन जो चावल है उसको श्रीलंका भेजने की बात की गई है। लेकिन इससे कहीं न कहीं श्रीलंका का संकट कम होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से आह्वान किया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष पहल करके श्रीलंका को इस संकट से निवारना चाहिए। लेकिन इस बीच जो 26 केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया है उसको लेकर के ये जरूर खबर आ रही है कि हो सकता है कि आज शाम तक जो सरकार का गठन की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए और कुछ मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जाए। हो सकता है कि सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल श्रीलंका गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। બિલકુલ. એટલે આ જે રાજકીય ઉથલપાથલ થઈ છે એના અણસાર પહેલા જ મળી ચૂક્યા હતા. શનિવારે જ લગભગ આના અણસાર મળી ચૂક્યા હતા, કારણ કે જ્યારે રાજપક્ષેની જે સત્તાધારી પાર્ટી છે એની જ 11 સહયોગી પાર્ટીઓએ કહ્યું હતું કે કેબિનેટ ભંગ કરી અને લોકો માટે કામ કરતી સર્વપક્ષીય સરકાર એક બનાવવી જોઈએ, ત્યારે જ અણસાર મળી ગયા હતા. રાજપક્ષે પરિવાર મોટા ભાગે આ પરિસ્થિતિ માટે જવાબદાર છે, કારણ કે પ્રધાનમંત્રી હોય, રાષ્ટ્રપતિ હોય, નાણામંત્રી હોય, કૃષિ મંત્રી, ખેલ મંત્રી, ટેકનોલોજી મંત્રી, તમામ ઉપર રાજપક્ષે પરિવારના સભ્યો 70% પદ ઉપર છે અને તેમના કારણે આ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. કોરોના પણ એક કારણ છે, ચૈનની લોન. પણ હવે જોવાનું એ છે કે ભારત તો મદદ મોકલી રહ્યું છે, બીજા કયા દેશો આવે છે અને શ્રીલંકાની પરિસ્થિતિ ક્યારે સુધરે છે. પણ બીજી તરફ બીજો એક પાડોશી દેશ કે ત્યાં પણ જબરજસ્ત રાજકીય ઉથલપાથલ છે. પાકિસ્તાનની અંદર ઇમરાન પોતાની ખુરશી બચાવવા માટે તમામ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. યોર્કર પણ નાખી રહ્યા છે, રિવર્સ સ્વિંગ પણ નાખી રહ્યા છે, પણ શું ઇમરાનની ખુરશી બચશે? કયો દાવ ઇમરાન દ્વારા હવે રમવામાં આવ્યો છે, દેવાંશી પાસેથી જાણીએ.
જે સુનાવણી હતી સંસદ ભંગ કરવાની, નેશનલ એસેમ્બલી ભંગ કરવાની, એ તો ભંગ તો કરી દેવામાં આવી છે, પણ હવે કાર્યવાહક પીએમ માટેની જે વાતો થઈ રહી હતી, સુપ્રીમે સ્પીકરની પાસે જવાબ માંગ્યા હતા, એ સુનાવણી ટળી છે. જ્યાં સુધી કાર્યવાહક પ્રધાનમંત્રીનું નામ ન આવે ત્યાં સુધી ઇમરાન ખાન જ પ્રધાનમંત્રી રહેવાના છે. ઇમરાન ખાન ખેલ પાડી દેશે એવું બધાને લાગી રહ્યું છે, કારણ કે માહોલ પણ એવો પાકિસ્તાનમાં સર્જાઈ ગયો છે. પણ હવે વિપક્ષ પણ કહી રહ્યું છે કે જ્યાં સુધી સુપ્રીમનો નિર્ણય નહીં આવે ત્યાં સુધી તો અમે રાહ સંપૂર્ણપણે જોવાના છીએ, પણ એકવાર નિર્ણય આવી જાય પછી અમે અમારી રણનીતિ નક્કી કરવાના છીએ. એમની પાસે સંખ્યા છે અને એ જોતા વિપક્ષ વધારે કોન્ફિડન્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. પણ તે સામે પાકિસ્તાનમાં વર્ષો પહેલા જે ભુટ્ટોની હત્યા થઈ, એમને ફાંસીએ લટકાવવામાં આવ્યા, પછી એક એમેન્ડમેન્ટ લાવવામાં આવ્યો હતો કે પ્રધાનમંત્રી ગમે ત્યારે કાયદો બદલી શકે છે ને એ જે કહે એ જ ફાઇનલ થાય. અને એટલા જ માટે આ બધી જે વાતો છે, પાકિસ્તાનનું બંધારણ જે રીતે મજાક બની ગયું છે, એ બધી જ વાતોનો ફાયદો જે પ્રધાનમંત્રી ખુરશીમાં હોય એ મેળવે છે. સામે વિપક્ષ પણ લડી રહ્યું છે, પણ પાકિસ્તાનનું આ નાટકીય વળાંક, એવી પણ વાતો સામે આવી રહી છે કે ગમે ત્યારે ફરી એકવાર ઇમરાન ખાન દેશને સંબોધિત કરશે. એટલે આ બધીની વાતો રાહ જોવાઈ રહી છે. આ બધી વાતો બિલકુલ. અને પાકિસ્તાનના પીએમ ઇમરાન માટે સૌથી મોટી મુશ્કેલી એ છે કે જે એમના આકાઓ છે, એટલે કે વર્ષોથી આપણે જાણીએ છીએ કે જે પાકિસ્તાનની સરકાર ચલાવે છે, આર્મી હોય કે આઈએસઆઈ, બંનેનો વિશ્વાસ ગુમાવી ચૂક્યા છે. બાજવા સાથે પણ એમને અનબન બની ગઈ છે અને એની સાથે સાથે આઈએસઆઈના ચીફ સાથે પણ, અંજુમ સાથે પણ તેમની અનબન સામે આવી ચૂકી છે. હવે જોવાનું એ છે કે ઇમરાન પોતાની ખુરશી બચાવવા કયો નવો પેત્રો અજમાવે છે. સુપ્રીમમાં સુનાવણી થાય છે ત્યારે શું આવે છે અને આ દેશની પણ રાજકીય ઉથલપાથલ ક્યાં જઈને અટકે છે. પણ આ બધા વચ્ચે હવે વાત કરવી છે રાજ્યના સમાચારોની. વિધાનસભાની અંદર રખડતા ઢોરને લઈને કાયદો આવ્યો અને ત્યારબાદ માલધારી સમાજ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ દ્વારા આજે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. તેને લઈને શું છે, નિર્મલ પાસેથી જાણીએ. રખડતા ઢોર પર નિયંત્રણ લાવવા માટે વિધાનસભાની અંદર છેલ્લા દિવસે કાર્યવાહી દરમિયાન 6 કલાક સુધી ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને બિલ પર વિરોધ પક્ષના ધારાસભ્યોએ બિલ પરત ખેંચી લેવા માટે પણ રજૂઆત કરી હતી. જોકે બહુમતીના જોરે સત્તાપક્ષ દ્વારા આ બિલ પસાર કરી દેવામાં આવ્યું અને જેના પરિણામ હવે સામે આવી રહ્યા છે. રાજ્યની 158 નગરપાલિકામાં આ બિલની અસર જોવા મળી રહી છે અને જેના જ કારણે માલધારીઓ રોષે ભરાયા છે. ઠેર ઠેર આજે પણ જોયું હોય તેમ રાજ્યવ્યાપી વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે અને તે બધાની વચ્ચે પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ દ્વારા એક મહત્વનું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલને સાધુ સંતો પણ મુલાકાત કરવા માટે આવ્યા હતા, સાથે જ માલધારી સમાજના લોકો પણ મુલાકાત માટે આવ્યા હતા. આ તમામ લોકોની એક જ રજૂઆત હતી કે જે ઢોર નિયંત્રણ માટેનો કાયદો લાવવામાં આવ્યો છે તેમાં ફેરવિચારણા કરવામાં આવે, તેને પરત ખેંચવામાં આવે. ત્યારે પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલે કહ્યું છે કે મુખ્યમંત્રીને પણ આ બાબતે રજૂઆત કરવામાં આવી છે. આગામી સત્ર જ્યારે યોજાશે તે દરમિયાન સંભવતઃ આ બિલની અંદર ફેરફાર કરવામાં આવશે, તે પ્રકારનો આશાવાદ પણ તેમના દ્વારા સેવવામાં આવ્યો છે. અને આગળ વાત કરીએ વિદ્યા સહાયકોની ભરતીને લઈને પણ છેલ્લા ઘણા સમયથી આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. આજે આ આંદોલન વધુ ઉગ્ર બન્યું હતું, કઈ રીતનો વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ શું થયું, હિરેન પાસેથી જાણીએ. જો લગભગ છેલ્લા 15 દિવસથી વિદ્યા સહાયકના ઉમેદવારો છે તે વિદ્યા સહાયકની હાલ ચાલી રહેલી જે ભરતી છે તેમાં સંખ્યા વધારવાની માગણી સાથે આંદોલન કરી રહ્યા છે. ગાંધીનગરમાં આજે બપોરના સમયે અચાનક જ આ વિદ્યાર્થીઓ જે ઉમેદવારો છે તે વિધાનસભાના પ્રવેશદ્વાર 1 જે છે ત્યાં પહોંચ્યા હતા. ત્યાં રોડ ઉપર જ બેસી વિરોધ પ્રદર્શન અને રામધૂન બોલાવી હતી અને ત્યાં રસ્તા બ્લોક કર્યા હતા. ધીમે ધીમે તેઓ સચિવાલયમાં પ્રવેશદ્વાર તરફ આગળ વધ્યા હતા. ગેટ નંબર 1ના જે પ્રવેશદ્વાર છે ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ આવી પહોંચતા ગેટ નંબર 1 જે છે એ 10 મિનિટ માટે પોલીસે બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી, જેથી કરીને આ ઉમેદવારો અંદર ન પહોંચે. ત્યારબાદ તરત જ પોલીસ આવી અને તમામ લોકોને 80 જેટલા લોકો હતા તેમને ડિટેન કરવામાં આવ્યા હતા. મહત્વનું છે કે 15 દિવસથી આ ઉમેદવારો આંદોલન કરી રહ્યા છે અને જે 3300 જગ્યા છે તે વધારી અને 12,000 જેટલી જગ્યાઓ છે તેના ઉપર ભરતી કરવી જોઈએ. જે ખાલી જગ્યાઓ છે તે પણ ભરતી કરવી જોઈએ, તે પ્રકારની માંગણી આ ઉમેદવારો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. રાજ્ય સરકારે છેલ્લા 5 વર્ષમાં પહેલી વખત આ 3300 જગ્યાઓની ભરતી બહાર પાડી છે. સરકારનું કહેવું છે કે રોટેશન અને મહેકમ પ્રમાણે ભરતીઓ કરી રહ્યા છે. આગામી વર્ષે નવી ભરતીઓ બહાર પાડવામાં આવશે. અને બીજી તરફ આરોગ્ય કર્મીઓ પણ નારાજ ચાલી રહ્યા છે. પોતાની પડતર માંગણીઓને લઈને તેઓ પણ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. ત્યારે શું થયું આ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, અંકિત પાસેથી જાણીએ.
અખિલ ગુજરાત આરોગ્ય કર્મચારી સંઘ દ્વારા વિરોધ નોંધાવાયો હતો. સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે આજે તેઓ વિરોધ નોંધાવવા માટે આવ્યા હતા. જો કે તેમના આ વિરોધને મંજૂરી આપવામાં નહોતી આવી, જેના કારણે મોટી સંખ્યામાં જે ત્યાં હાજર જે કર્મચારીઓ હતા તેમની અટકાયત કરી લેવામાં આવી હતી. તેમની મુખ્ય માંગણીઓ ઘણી બધી છે અને તેવામાં છેલ્લા 3 વખતથી તેઓ આંદોલન કરી રહ્યા છે અને આ વખતે ફરી એકવાર આ આંદોલન માટે તેઓ એકઠા થયા હતા, પરંતુ તેમને મંજૂરી નથી. તેના કારણે તેમની અટકાયત કરી લેવામાં આવી હતી. કેટલીક તેમની જે માંગો છે તેમાંની એક માંગ ગ્રેડ પેની જે છે ગ્રેડ પેમાં વધારો કરવામાં આવે તે માંગ છે. બીજી તરફ ક્ષેત્રીય ફેરણી ભથ્થું કોરોના વોરિયર્સ તરીકે તેમની ગણના થાય તેવી પણ તેમની માંગણી છે. આવી અલગ અલગ માંગણીઓને લઈને છેલ્લા 3 વખતથી તેઓ આંદોલન કરી ચૂક્યા છે, પરંતુ તેમના જે મુદ્દાઓ છે તેનો કોઈ નિવેડો નથી આવ્યો. તેના કારણે આ કર્મચારીઓ જે છે તે વારંવાર આંદોલન કરી રહ્યા છે. જોકે નિવેડો ન આવવા છતાં ફરી એકવાર આંદોલન જે કર્મચારીઓ છે તેઓ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ આ વખતે સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે મંજૂરી ન મળતા તે તમામની અટકાયત કરાઈ હતી. અને આ તરફ ડોક્ટર્સ હડતાલ ઉપર ફરી એકવાર ઉતર્યા છે. આપણે જાણીએ છીએ 10,000 ડોક્ટર્સ હડતાલ પર ઉતર્યા છે. તેમની શું માંગણીઓ છે એ પણ આપણે જાણીએ છીએ. પણ આ ડોક્ટર હડતાલ પર ઉતર્યા છે, પૃથ્વી પરનો ભગવાન હડતાલ પર ઉતર્યો છે, ત્યારે સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે આવતા ગરીબ દર્દીઓની હાલત કેવી કફોડી થઈ છે, નિકુલ પાસેથી જાણીએ. જી બિલકુલથી નિકુલ, આજે જે 10,000 જેટલા રાજ્યની સરકારી હોસ્પિટલના જે ડૉક્ટરો છે તે હડતાલ ઉપર ઉતરી ગયા. એટલે કે ગામડાની CHC PHCથી લઈ અને રાજ્યની મોટી સરકારી જે હોસ્પિટલો છે તેના તમામ તબીબો હડતાલ ઉપર છે, જેના કારણે અનેક ઓપરેશનો જે છે તે અટકી પડ્યા છે. ગામડાથી દૂરથી જે શહેરોની અંદર ઓપરેશન માટે આવતા દર્દીઓના ઓપરેશન નથી થઈ રહ્યા, સાથે કોઈપણ પ્રકારની સારવાર નથી મળી રહી. સિનિયર ડૉક્ટરો જે છે તે હડતાલ ઉપર હોવાના કારણે કોઈ જોવા માટે પણ દર્દીઓને નથી આવી રહ્યું. સરકાર અને ડૉક્ટરોની લડાઈમાં આમ ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના જે દર્દીઓ છે તે આજે પીસાઈ રહ્યા છે, રઝળી રહ્યા છે, પરંતુ તેમની સામે જોવાવાળું પણ કોઈ રહ્યું નથી. સરકારી હોસ્પિટલોની અંદર મોટાભાગના ડૉક્ટરો આજે હડતાલ ઉપર હોવાથી સવારથી એક પણ જે દર્દી છે તેની સારવાર પણ જે છે તે નથી થઈ શકે. બિલકુલ, એટલે આરોગ્ય મંત્રીનું કહેવું છે કે 95% જે માંગો છે તે સ્વીકારી લેવામાં આવી છે. ડોક્ટર્સના કદાચ પ્રશ્નો હશે, એમની જગ્યાએ સાચા હશે, એનો વિરોધ નથી, એ ખોટું નથી, પણ એ જે રીતના વિરોધ કરી રહ્યા છે, જે ગરીબ દર્દીઓ છે, જે કોઈ મોંઘી હોસ્પિટલમાં નથી જઈ શકતા, જે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલના ખર્ચાઓ જેમને નથી પરવડી શકતા, એ દર્દીઓનું, એ ગરીબ દર્દીઓનું પણ આ ડૉક્ટરે વિચારવું જોઈએ. કારણ કે આ પૃથ્વી પરના ભગવાનનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે, અને જો ભગવાન જ આવી રીતે દર્દીઓથી મોઢું ફેરવીને બેસી જશે તો આ દર્દીઓનું શું થશે એ પણ વિચારવાની જરૂર છે. કોઈ વચ્ચેનો રસ્તો એવો વિચારવાની જરૂર છે કે દર્દીઓને પણ હાલાકી ન મળે. ડૉક્ટરોના પ્રશ્નો જે ઉકેલાવાના બાકી છે એનું પણ ક્યાંક સમાધાન કદાચ આવી જાય અને આ પ્રમાણેની જો કોઈ વિચારણા કરવામાં આવે તો કંઈક આગલા સમયમાં કંઈ થઈ શકે એમ છે આ દર્દીઓનું. બાકી આ રઝળતા દર્દીઓની હાલત જોવાતી નથી, એ પણ હકીકત છે. આગળ વાત કરવી છે, કેટલાક ભરતીને લઈને પણ સમાચાર મળી રહ્યા છે, તો કેટલાક સરકારી વિભાગોની અંદર જે બદલીના પ્રશ્નો હતા એને લઈને પણ સમાચાર છે, અને પાછલી ગેરરીતિ જે ભરતીમાં થઈ હતી તેને લઈને પણ શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, તમામ વિશે જાણીએ મેહુલ દુધરેજિયા પાસેથી. જે પ્રમાણે પરીક્ષાઓની વિસંગતતાઓ જોવા મળે છે અને પરીક્ષાના પેપર લીકના બે આક્ષેપો વારંવાર થઈ રહ્યા છે, ત્યારે વધુ એક જે વિસંગતતા છે તે જોવા મળી રહી છે. સિનિયર ક્લાર્ક છે તેઓ દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે કે જે ઓછા માર્ક્સવાળા જે લોકો છે તેને જે માર્કશીટ છે તેઓની અંદર ઓછા માર્ક્સ છે તેઓને ફરી ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે બોલાવવામાં આવે છે. આ પ્રમાણેનો આક્ષેપ છે તે સિનિયર ક્લાર્ક દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેના લીધે તેઓ અત્યારે હાલ રોષે ભરાઈ રહ્યા છે. આ સાથે જ બદલીની વાત કરવામાં આવે તો ઉર્જા વિભાગના જે નાના કર્મચારીઓ છે છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી બદલીની માંગ વારંવાર રજૂઆતો કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેઓની બદલી સમયસર થતી નથી, તેઓ પણ તેઓ આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. અને આવતીકાલે તેઓ ઉર્જા મંત્રી છે તેઓને પણ આ મામલે પોતાની રજૂઆત કરવાના છે. પરીક્ષાની જો ગેરરીતિની વાત કરવામાં આવે, ઉનાવાની અંદર જે પેપર લીકની વાત થઈ હતી, જેવા આક્ષેપો થયા હતા, તેના 8 જેટલા જે આરોપી છે તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા અને કોર્ટે કહ્યું છે કે આ એક કૃત્ય છે તે બરાબર નથી, લોકો માટે આ જે નુકસાનકારક છે, એટલે તેના માટે તમામ જે લોકો છે તેઓને જેલ હવાલે કરી દેવામાં આવે છે, તમામ લોકોના રિમાન્ડ છે તે લેવામાં આવશે. આ પ્રમાણે કૃત્ય ફરી વખત ના તે માટે પણ જે તકેદારી રાખવાની પણ જે વાત છે કોર્ટે કરી છે. જી, અને હવે જ્યારે ચૂંટણીને ગણતરીના જ મહિનાઓ બાકી છે ત્યારે રાજકીય સમાચાર પણ મળી રહ્યા છે, ચૂંટણીલક્ષી આ સમાચાર મળી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ મજબૂતીથી આ વખતે લડવાની વાત કરે છે, 120 કરતાં વધારે બેઠકો જીતવાની વાત કરે છે, દાવો કરે છે. બીજી તરફ આમ આદમી પાર્ટી, હમણાં જ કેજરીવાલ આવ્યા હતા અને અહીંયા સરકાર બનાવવા માટે પણ લોકોને કહ્યું હતું, ભવ્ય રોડ શો પણ એમના દ્વારા કરવામાં આવ્યો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો, મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો. પણ બંને પાર્ટીઓને જબરજસ્ત રીતે ગુજરાતમાં આજે ફટકો પડ્યો છે. ફરી એકવાર ક્યાં શું ફટકો, કેટલો ફટકો પડ્યો છે, કેવી રીતનો ફટકો પડ્યો છે, જાણીએ કૃણાલ પાસેથી. નુપુર, જ્યારે પણ ચૂંટણીઓ આવતી હોય છે એટલે પક્ષ પલટાની મોસમ સાથે લઈને આવતી હોય છે, સાથે જે નારાજ કાર્યકરો હોય છે તેને રીસામણા મનામણા પણ કરવા પડતા હોય છે, અને આ રીતે જ
ભાજપમાંથી કોંગ્રેસમાં ગયેલા અને થોડા આપમાં ગયેલા જે કાર્યકરો છે તેમને રીસામણા બનામણા કરીને ભાજપમાં લાવવાની વાત છે. વાઘોડિયાનું જે આપ પાર્ટી છે કે જ્યાં સારા એવા કાર્યકર્તા આપ પાર્ટીના થયા હતા, પરંતુ હવે જ્યારે ચૂંટણી આવી હતી ત્યારે આ કાર્યકરોને મનાવી લેવામાં આવ્યા છે અને સાથે જ 200થી વધુ કાર્યકરો જે આપ પાર્ટીના છે તે હવે ભાજપમાં બપોર પછી જોડાઈ જશે અને સી.આર. પાટીલના હસ્તે તેઓ કેસરીઓ ધારણ કરશે. સૌથી મહત્વની વાત છે કે જે આપ પાર્ટીના પ્રદેશ સહમંત્રી રાજુ અલવા કે જેઓ હાલના વઘોડિયાના ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવની સામે દાવેદારી કરે તેવા હતા અને ભારે પડેવા હતા, તેમને પણ મનાવીને તેમને પણ ભાજપમાં લઈ લેવામાં આવ્યા છે. સાથે જ કોંગ્રેસના પણ 40 જેટલા કાર્યકરોને ભાજપમાં સમાવી લેવાશે અને સી.આર. પાટીલના હસ્તે તેમને પણ કેસરીઓ ધારણ કરાશે. એટલે કે હવે જ્યારે આગામી દિવસોમાં ભાજપની પણ રણનીતિ છે કે જે પણ કાર્યકરો ત્યાં ગયા હોય તો જે પણ કાર્યકરોને આવવું હોય તમામને આવરી લેવામાં આવશે ને ટૂંક મળીને કોંગ્રેસ અને આપ પાર્ટીને તોડીને કદાચ ભાજપ બાજી મારીએ તો નવાય નહીં. અને આગળ વાત કરીએ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ફરી એકવાર ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. હમણાં જ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ ગુજરાતના પ્રવાસે હતા, તેઓ પણ ફરી આવી રહ્યા છે. ક્યાં શું કાર્યક્રમ તેમના ગોઠવાયા છે, ક્યારે આવી રહ્યા છે, તમામ વિશે જાણીએ ચારમી પાસેથી. અનુપુર, જે પ્રમાણે અગાઉ પણ સી.આર. પાટીલે જાણકારી આપી હતી, દાહોદ આવવાના છે વડાપ્રધાન મોદી અને 21 એપ્રિલે એમનો પ્રોગ્રામ છે દાહોદમાં. અને સી.આર. પાટીલે જેમ કહ્યું હતું એમ દાહોદથી જ ચૂંટણીનું રણશીંગું વડાપ્રધાન મોદી ફૂંકવાના છે. 300 કરોડના વિકાસ કામનું લોકાર્પણ દાહોદમાં કરવામાં આવનારું છે અને સાથે જ એમણે જેમ કહ્યું હતું એમ 5 લાખથી વધારે લોકોને અહીંયા એકઠા કરવાના છે અને રોડ શો પણ વડાપ્રધાન મોદી અહીંયા કરવાના છે. અને સાથે જ એ પહેલાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ 10મી એપ્રિલે ગુજરાત આવી રહ્યા છે, વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપવાના છે. 9મીએ રાત્રે અહીંયા આવી જશે. 10મીએ જે એમનો કાર્યક્રમ છે એ વિવિધ જે કાર્યક્રમો છે એમાંથી જ એક છે અને ગુજકો માસોલના ભવનનું એ લોકાર્પણ કરવાના છે. અને ત્યારબાદ જે NDTVનો કાર્યક્રમ છે એમાં પણ એ હાજરી આપવાના છે અને સાથે જ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીના એક કાર્યક્રમમાં પણ એ હાજરી આપવાના છે. એટલે વિવિધ વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ એ પણ કરવાના છે અને વડાપ્રધાન મોદી પણ 21 તારીખે આ પ્રકારના કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. અને આગળ વાત કરીએ, સુરતે ફરી એકવાર દેશની અંદર ડંકો વગાડ્યો છે. ફરી એકવાર સુરતે દેશમાં પોતાનું નામ ઝળહળ્યું છે, સુરતનું નામ દેશમાં ઝળહળ્યું છે. કેવી રીતે, શું થયું છે, ક્યાં આગળ સુરતે ડંકો વગાડ્યો છે, કેવી રીતે, આઝમ પાસેથી જાણીએ. મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન અફેર્સ દ્વારા જે સ્માર્ટ સિટી જે 100ની ગણતરીના અંદર જે આખું ગણતરી કરવામાં આવી છે તેના અંદર દેશના અંદર બાજી સુરત શહેર મારી ગયું છે. આના અંદર અનેક માપદંડો હોય છે નુપુર, જેવા કે કેટલી ગ્રાન્ટ ક્યાં વાપરવામાં આવી, કેટલા સમયમાં વાપરવામાં આવી, કેટલા વિકાસના કામો પૂર્ણ થયા અને કેટલા વિકાસના કામો હાલ ચાલી રહ્યા છે. આ તમામ માપદંડને જોયા બાદ જે આંકડો સામે આવ્યો છે તેમાં સુરતે બાજી નંબર મારી દીધી છે. કારણ કે સુરતનો સ્કોર જે છે તે ડાયનામિક રેન્કિંગમાં 128.80નો રહ્યો છે, જ્યારે બીજા ક્રમે જે સ્કોર આવ્યો છે તે ખાસો પાછળ ચાલી રહ્યો છે. 120.39ના સ્કોર સાથે આગ્રા જે છે તે બીજા ક્રમે છે. વારાણસી ત્રીજા ક્રમે આવ્યું છે અને ચોથા ક્રમે ભોપાલ આવ્યું છે. ઇન્દોર 5મા ક્રમે રહ્યું છે. એટલે ખરેખર જોવા જાય તો સુરત અને અમદાવાદ સિવાય રાજ્યના એક પણ શહેરનો આ ડાયનામિક રેન્કિંગના અંદર સમાવેશ થયો નથી અને જે રાજકોટ ચાલી રહ્યું હતું તે તો એકદમ જ પાછળ પહોંચી ગયું છે. બિલકુલ, એટલે સુરત માટે એક અહીંયા સારા સમાચાર છે, સુરત માટે ગૌરવના સમાચાર છે, પણ બીજી તરફ સુરતમાંથી જ એવા સમાચાર મળી રહ્યા છે જે ખરેખર આંચકો આપનારા પણ છે. શું છે, જિગ્નેશ પાસેથી જાણીએ. અનુપુર, તાજેતરમાં જ મધ્યાહન ભોજનની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. જે 2 વર્ષથી બંધ હતું તે ભોજન બાળકોને એટલે કે કુપોષિત બાળકોને ફરી પાછી જે છે સ્કૂલો દ્વારા તેમને જે મધ્યાહન ભોજન આપવામાં આવ્યું તે શરૂઆત કરવામાં આવી. સુરતના કઠોદરા વિસ્તારની આવી એક સ્કૂલનો બનાવ સામે આવ્યો છે કે જેમાં બાળકોને એવું ભોજન પીરસાતું હતું કે જેમાં ઈયળો હતી, જીવાતો હતી. હવે જ્યાં એક તરફ બાળકોને પોષિત કરવાની વાત છે, ત્યાં બાળકોને જો આવા જીવાતયુક્ત જે કહી શકાય કે જે ખરાબ હલકી ગુણવત્તાના અથવા તો જે ખરાબ થઈ ગયેલું ભોજન છે તે પીરસવામાં આવશે તો ક્યાં સુધી તેઓ કેવી રીતે જે કુપોષિત છે, કુપોષણતાનો દર છે તેમાંથી બહાર આવશે, કુપોષણનો દરમાંથી પોષણતાનો દર વધશે. આ બધી સરકાર વાતો કરે છે, પરંતુ જે આજની દ્રશ્યો એ પહેલી વખત નથી. અગાઉ પણ આવા દ્રશ્યો સામે આવેલા છે કે જેમાં સ્કૂલોમાં જે ભોજન પીરસવામાં આવે છે તેની અંદર જીવાત અથવા તો તે સડેલું હોય તેવા સામે આવે છે, પરંતુ પગલાં નથી લેવાતા અને માત્ર આ ઘટનાઓ રિપીટ થતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ઉનાળાની આપણે જાણીએ છીએ અને અનુભવીએ છીએ કે ઉનાળો કઈ રીતે પોતાનો પ્રકોપ બતાવી રહ્યો છે. અસહ્ય ગરમી પડી રહી છે. આવનારા સમયની અંદર શું થશે, હજી કેટલી ગરમી સહન કરવાની થશે, મે મહિનો કેવો જશે, હવામાન વિભાગનું શું કહેવું છે, તમામ વિશે જાણીએ કિન્નરી પાસેથી. બિલકુલ નુપુર, જે પ્રમાણે અત્યારે તમામ જનતા અત્યારે ફીલ કરી રહી છે કે ઉનાળો એટલો આકરો શરૂઆત સાથે થયો છે અને જે દેખાઈ રહ્યું છે કે હીટવેવની જે આગાહી કરવામાં આવી હતી તે પોતાનો પ્રકોપ વરસાવી રહી છે અને આગામી હજી 2 દિવસ સુધી હીટવેવની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ઉનાળાનો આકરો તાપ સૌ કોઈની માથે પડી રહ્યો છે અને સૌ કોઈએ આ અગન જ્વાળોથી બચવા માટેની કોશિશો કરી રહ્યા છે.
આગામી 2 દિવસ હીટવેવ તો રહેશે જ, પરંતુ જે તાપમાનનો પારો જે છે તે 40 ડિગ્રીને પાર ઓલરેડી જોવા મળી રહ્યો છે અને હજી આગામી સમયની અંદર 43 ડિગ્રીને સુધી આ પારો જાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ત્યારે આગામી ઉનાળો જે છે તે કેવો રહેશે તે અત્યારે સવાલ થઈ રહ્યો છે. બિલકુલ, કારણ કે હજી તો આ એપ્રિલ મહિનો છે અને 121 વર્ષના રેકોર્ડ ગરમીએ તોડી નાખ્યા છે. મે તો હજી બાકી છે, જોઈએ કેવી રીતે મે મહિનો નીકળે છે. હવે આ બધા વચ્ચે કેવી રીતના આ ઉનાળો પસાર થશે એ સૌથી મોટો સવાલ છે. બને ત્યાં સુધી બપોરના સમયે બહાર નીકળવાનું કામ વગર ટાળવું એવું કહેવામાં આવ્યું છે. અને આ બધા વચ્ચે એક મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે. અમદાવાદથી ઉડેલી ઇમરજન્સી એક ફ્લાઇટનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવાની ફરજ પડી છે. અમદાવાદથી આ ફ્લાઇટ નીકળી હતી જેનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવાની જરૂર પડી છે. ટેક ઓફ અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી કર્યું હતું અને આ ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ હતી જે ફ્લાઇટમાં ધુમાડો દેખાતા તાત્કાલિક તેનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવું પડ્યું હતું. અમદાવાદથી ટેક ઓફ થતાં જ આ ફ્લાઇટની અંદર ખામી સર્જાઈ હતી. નાગપુરમાં લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું છે. ચાલુ પ્લેનની અંદર ધુમાડો દેખાતા નાગપુરમાં આ ફ્લાઇટનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું છે. અને આ સાથે જ અત્યારે વોર રૂમમાં સમય થયો છે આપનાથી વિદાય લેવાનો, પણ જતા પહેલા આપને યાદ કરાવી દઈએ આજે સંદેશ વિશેષમાં 9:25 આપને બતાવીશું સંકટ. ઇમરાન ખાન પર સંકટ છે કે પછી ઇમરાન ખાન સંકટ પેદા કરે છે એ બતાવીશું વિસ્તારથી. અને એની સાથે સાથે જ 9:45 સંદેશ વિશેષમાં નરસંહાર આપને બતાવીશું. રશિયાએ કહ્યું હતું કે અમે કોઈ સામાન્ય જનતા ઉપર હુમલો નહીં કરીએ, એમનો ભોગ નહીં લેવાય આ યુદ્ધમાં, એની તકેદારી રાખીશું. પણ નરસંહારના જે દ્રશ્યો આવ્યા છે, જે આંકડો સામે આવ્યો છે, તમને હચમચાવી દેશે. વિસ્તારથી બતાવીશું સંદેશ વિશેષમાં. અત્યારે લઈશ વિદાય. નમસ્કાર.